सत श्री अकाल। औखा काम ना कोई जहान उत्ते, औखा काम ना कोई जहान उत्ते, हुंदा करना है सदा आरंभ औखा। होवे हौसला ता चक पहाड़ दईए, होवे हौसला ता चक पहाड़ दईए, बिना हौसले चकना खंभ औखा। मैं कमलजीत कौर, मैथ मिस्ट्रेस SSD सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ RK ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ एक संजीवी कारज है जिसने विद्यार्थी दे भविख नूं प्रभावित करना हुंदा है। तां जां असीं इह कह लईए कि उन्हां दा भविख विषय चोण दे उत्ते निर्भर करदा है। इसे कारण असीं इस नूं भविख दा निर्माता भी कह सकदे हां। इसे लई साडे अज दे लाइव सैशन दा मुख मंतव 10वीं तो बाद विषा चोण संबंधी विद्यार्थी का सही मार्गदर्शन है। तो अज के लाइव सैशन विच साडे माणयोग प्रिंसीपल RK शर्मा ते समूह कमर्स लैक्चरर अपनी कीमती राय अते विचार तुहाडे नाल साझी करनगे। ते मैं ज़्यादा समा ना लैंदे हुए डॉक्टर RK शर्मा जी नूं बेनती करूँगी कि वो अपने विचार पेश करन। इन्हां डॉक्टर RK शर्मा जिन्हों ने कमर्स के खेत्र में बहुत बड़ा योगदान पाया है। 10वीं 12वीं दे कमर्स फील्ड के हरेक सबजैक्ट की इन्होंने बुक लिखी है जिसका लाभ सारे विद्यार्थी लै रहे हैं। सो हुण मैं डॉक्टर RK शर्मा जी को बेनती करूँगी कि वह अपने विचार तुहाडे नाल साझे करन। गुड मॉर्निंग। मेरे वालों सारे व्यूज मापियां विद्यार्थियों पूरे पंजाब भर दे विच जुड़े हुए 10th क्लास के सारे विद्यार्थियों जो कि आने वाले समय दे विच +1 क्लास दे विच जाके विषय चुन करना चाहते हैं, मेरी टीम वालों एक कोशिश की गई है कि सही चोन करके अपने जीवन दे विच अपना कैरियर सही कैरियर की चोन कर सकन। आम तौर पर हुंदा की है कि विद्यार्थी अपना दूसरे विद्यार्थियों के पिछे लग के गलत विषय चूज कर लेते हैं जिहदे लई उन्हां नूं उम्र भर पछताना पैंदा है। एक छोटी जी कहावत है, एक छोटी जी कहानी शेयर करता मैं। ते एक मूर्तिकार ने पत्थर को तराश के मूर्तियां बनानी शुरू करियां। एक पत्थर लिया, तराशना शुरू करया, शाम तक तराशदा रहा तो शाम को वह पत्थर टुट गया। मूर्तिकार ने अगले दिन दूसरा पत्थर लिया, 2 दिन लाए, 3 दिन जाके वो पत्थर भी टुट गया। तो फिर उस तो बाद चौथे दिन उन्होंने नवा पत्थर लिया, उसे पूरा एक हफ्ता काम करया ते पत्थर की एक मूर्ति बन के तैयार हो गई। तो मूर्ति को मंदिर स्थापित कर दिता। तो जिहड़ा 2 दिन बाद पत्थर टुटिया सी उन्होंने मंदिर की अपना सब तो उपरली पौड़ी के उत्ते, ते जिहड़ा पहले दिन टुट गया वो सब तो हेठली पौड़ी के उत्ते अपना रख दिता। तो यही साडे स्टूडेंट्स का काम है। तो अध्यापक कोशिश करता है, तराशना शुरू करता विद्यार्थियों को। कुछ विद्यार्थी अध्यापक की जिहड़ी है कहना मानते हैं, उहदे नाल लग के लगन लग के वो काम करते हैं तो वो मूर्ति की तरह जिहड़ा है मंदिर स्थापित हो जाते हैं। तो जिहड़ा 2 दिन पत्थर टुट गया सी, जिहड़ा पहले दिन टुट गया वो सब तो हेठली पौड़ी ते जिथे लोग आते अपने जूते रखते सी, ते जिहड़ा अपना 3 दिन बाद टुटिया वो पहली पौड़ी ते उत्थे विचकार के अपना अंदर मंदिर दर्शन करन जाते सी। बस आही फर्क है विषय चुन का ते अपने अध्यापक का कहना मनण का। सही मार्गदर्शन दे नाल आपां परमात्मा दे उस स्वरूप के रूप च आपां उत्थे स्थापित होंदे हैं। आपां नूं उसे तरीके दे नाल सानूं मान सम्मान भी मिलदा
ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰੀਮਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ, ਟੈਲੈਂਟਡ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ SSD ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਡਾਕਟਰ R.K. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰ R.K. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਮਰਸ ਲੈਕਚਰਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਕਚਰਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼, MCOM ਅਤੇ UGC ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ SSB ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਰਸ ਲੈਕਚਰਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ। ਅਕਸਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹੀ 4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਮਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਪਲੱਸ 2 ਕਮਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਰੀਅਰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ CA, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਿਊਟਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ CA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਪਲੱਸ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ IAS, PCS ਜਾਂ LLB ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਮਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤੇ SSD ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਾ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ, ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਰੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਕਮਰਸ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਕਚਰਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼, MCom ਤੇ UGC ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਿਸ ਰੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਮ ਰੀਨਾ ਜੀ। Respected parents, dear students, first of all, good morning to all of you. This is Reena Sharma, lecturer Commerce, SST Government Senior Secondary School, Machiwada Sahib. Hi students, today we are here for the Commerce, a stream with numerous job opportunities. Commerce jehda hai bete, you can say that commerce is in the air today. हर किते अगर आप गल करते हैं तो वो कमर्स की ही होती है, क्योंकि बच्चों के विच जिहड़ा रुझान है इस टाइम एट प्रेजेंट सिनारियो बच्चे जिहड़े ने वो बाहर जाने को बहुत इंटरस्टेड ने ते जिहड़ा साडा विशा है कमर्स ये उन्हां बच्चों लई यू कैन से दैट कि सोने ते सुहागा वाली गल हो जाती है कि अगर उन्होंने अपने को +1 2 कमर्स की हुई है
ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ +1 2 ਆਪਾਂ ਕਾਮਰਸ ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ +1 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ +1 2 ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਅਬਰੋਡ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕਮਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋ-ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਗਰ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਬॉयਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰਲਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ SSD ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਰੋਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਨਾ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰੀਨਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਾਪੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ SSD ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਦਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੀਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, 4 ਸਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, 3 ਸਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਰੀਮ ਕਮਰਸ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮਿਸਿਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ M.Com, M.Ed, M.A ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਮਰਸ ਬਾਰੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ SSD ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਫॉर ਬॉयਜ਼ ਮਾਚੀਵਾੜਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬॉयਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ 50%, ਆਲਮੋਸਟ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇਨ ਆਰ ਸਕੂਲ।
ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਆਲ ਦ ਫੀਲਡਸ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲਓ, ਸਪੀਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ, ਡਾਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ, calligraphy, in all the fields, in all the activities, all the girls are actively being participating here. 2019 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 4th ਈਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਮਰਸ ਦਾ। ਐਂਡ ਦ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਫ ਦ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਬॉयਜ਼, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ, ਐਂਡ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ 100% ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 100% ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਰਸ ਟੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ, ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਬਰੋਡ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਕਮਰਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, maximum courses are being provided in commerce, and in present times commerce is in high demand. ਤੇ girls ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਔਨ ਅਸ, ਕਮਰਸ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, all the from the side of all the staff members. I promise you, I assure you that you are going to get the best in our school for all the girls, for all the boys. ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨੇ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਟੌਟ ਇਨ ਦਿਸ ਮੀਡੀਅਮ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 10th ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ। ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੋਮ ਦ ਟੀਚਰਸ, ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੋਰਲੀ ਟਰਸਟ ਔਨ ਅਸ, ਔਨ ਆਰ ਟੀਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦ ਸਾਈਡ ਆਫ ਆਲ ਦ ਕਮਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ SSD ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਮ। ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਕਮਰਸ ਲੈਕਚਰਰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਤੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ, ਹਾਰ ਜਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ। ਧੰਨਵਾਦ।